प्रभाव करे आमानकु ताकर पवित्र सेवा उपासना रे दिन देइछंती। ए समय रे से आमानकर सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता महान परमेश्वर को धन्यवाद देबा सहित मंडलीर सम्माननीय पालक महाशय पालिका मा दिग्गजय संपादकद्वय कोषाध्यक्ष पुणी समस्त समितिर कर्मकर्ता कर्मकर्त्री पुणी आज उपासना रे जोग देइथिबा मोर बापा मा भाई भणी छोट बड़ समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार। आसंत ए समय रे प्रार्थना सभा माध्यम रे अल्प समय आपण माने सब बेले सुनुथिबा पढुथिबा वाक्य रो कोने मु कहि के चली जिबी जेहेतु आज मते मोर पिला माने कहिचंती तू प्रसंग पर से समय रे लंबा करी सब विषय से कोई सारी के लंबा करी के समय नेबु नै बोली से जार ए समय रे आग पछ होई कि समय मध्य अधिका होई जीव क्षमा करिवे। आसंतु वाक्य निमंते प्रार्थना हे सारी छी तथापि कोदे मु प्रार्थना करिबी मो प्रार्थना रे समस्त जोग देबे। मंगलमय प्रार्थना श्रवणकारी एकमात्र जीवित परमेश्वर तुम पवित्र आश्चर्य महान नामर धन्यवाद दउछु। तुम नामर गुणानुवाद करूछु। तुम नाम को हम उच्चरे स्थापन करूछु। राजा तुमे स्वर्ग परिस्थ राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु तथापि हम परिदिन मानक प्रभु तुमे स्मरण रे रखियछ एथि पाय धन्यवाद दउछु। ए समय मु दिन तुम हस्त रे समर्पित होछि। तुमे मते दया कर तुमर पवित्र आत्मांकर शक्ति पठाओ। मु किछि नुह बाबा पवित्र आत्मा बक्ता करके समय तुम पवित्र आत्मांकर शक्ति द्वारा तुम मुख निश्चित वाक्य रूप दे कथा कहिबा पाई तुमे सहाय्य कर। जेते माने उपस्थित अछु समस्त तुमे आशीर्वाद मंगल कर महिमा गौरव तुमे पाओ। प्रार्थना सुनिल धन्यवाद। आजिर सेवा उपासना पुणी मु दिन तुम हस्त रे समर्पित होय आमानकर उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रिय प्रभु यीशु के नाम रे ए छोट प्रार्थना करी मागुछु राजा आमेन। ए समय रे विशेष करी मोला समिति को धन्यवाद दिए मो परि दिन को से माने स्मरण करी प्रार्थना सभा माध्यम रे किछि वाक्य रो कथा कहिबा पाए से माने समय सुयोग देथिबारु विशेष करी से मानन को धन्यवाद दिए। गत वर्ष बोधे मु प्रार्थना सभा परिचालना करिथिली आमानकर अधिकार वक्ता महाशय से वक्ता हेति रहिथिले। प्रभुकर महान नामर धन्यवाद हो आज मध्य ए सुयोग प्रभु आमानकु प्रदान करिसंती। तेणु आसंत ए समय रे मोर सहाय्य निमंते के जने पढ़िबे समस्तंकर परिचित वाक्य जोहन तार 1 अध्याय रो तार 12 पद के जने सहाय्य निमंते पढ़िबे। जेते लोक ताहाको ग्रहण कले अर्थात जो माने ताहाको नामरे विश्वास कले से समस्तଙ୍କୁ से ईश्वरଙ୍କ सन्तान ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। हालेलुया हालेलुया। एठारे माने देखिबा को पाउछु यीशु ख्रीष्ट अनेक लोकमान को शिक्षा दौ से अति गुरुत्वपूर्ण वाक्य तांको लोकमान को एठारे प्रदान करियछंती कि माने देखुछु मात्र जेते लोक ताहाको ग्रहण कले अर्थात जे माने तांको नाम रे विश्वास कले से मानक से ईश्वरकर संतान हेबा निमंते अधिकार देले। आमे समस्त जानू के माने अधिकार काहाकू दियंती। आमे समस्त जानू छु दृष्टांत आकार रे जेते बेले अपेय पुत्र निज बापार अधिकार निजर पुओ पाई थिबा सकासे से तांकु से दिन तार समस्त अधिकार को मागी नेबा पाई से प्रस्तुत थिले। आ बापा मध्य तांकर समस्त अधिकार पिला मानक पाई थिबा सकासे से दिन निज पुओ को तार संपत्तिर सब भाग से देई सारिथिले। जने जगतर बापा हिसाब रे जदि आमानकर संपत्ति थाए से सब पिला मानकर अधिकार हुए तेबे आमानकर स्वर्गर उपरिष्ठ स्वर्गर परमेश्वर से आमानकु कोन से अधिकार देई अछंती। अनेक विषय तो रही अछि किंतु सेतुरो अल्प केतोटी विषय मु पढे के सुने जे आपण माने ताहा निजे बुझिबा पाई चेष्टा करिवे। तार
পড়িকি সাহায্য করবে। এই পরিশ্রান্ত ও ভারগ্রস্ত লোক ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମହିଳା ସମିତିରେ କ'ଣ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ମହିଳା ସମିତିର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମୂହ ଭାବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ଶେଷ କରିବା, ଏହା ମୁଁ ଆଶା ନେଇ ଏ ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼େଇ ଦେବି। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ମାଥିଉ ତାର 11:28 ପଦରେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସାରିଅଛୁ। ଅଲରେଡି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସି ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗର ସେବା ଉପାସନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ରହିଅଛି? ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଲରେଡି ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ଅସ୍ଥାରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ରାମ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ରାମର ଅଧିକାର ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆମକୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଦଉ ଦଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ତ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ମାଥିଉ ତାର 11:16 ପଦକେ ଜଣେ ପଢିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ବନ୍ଦ ରହିବ, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତ ରହିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ମୁକ୍ତ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଧିକାର ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ପିତରଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଥିଲେ। ତାର 18 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପିତର ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଧିକାର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କି ତାର 19 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ବଡ଼ ଅଧିକାର ଆଜି ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋଉଥିପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ଉତ୍ତମତା ସକାଶୁ ନୁହଁ। ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢିଲୁ, ବୁଝିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ସେ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର କଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଆଯାଉଅଛି, ସେ କଞ୍ଚି ଖୋଲିଲେ ତାହା ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପାଉଛି। ଯଦି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଚାବିକି ବନ୍ଦ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚାବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ କରିଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ଚାବିକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ? କେବେ ଆପଣମାନେ ତାହା କରିଛନ୍ତି କି?
কিন্তু অলରେଡି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ସେ କଞ୍ଚି ଧରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଅଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରିବ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥିରତା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ସଂକଟରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି କର୍ମରେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ ଆମ ଉପରେ ଅଭିଶାପର ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ସେ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଆମକୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଅଛି କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଛୁ କି ଆମେ ସେ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଆଜି କି ଆମେ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗର କଞ୍ଚି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ କରିଛୁ ନା ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇ ପାଇ ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଅଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନିଜର ବାପାର ଅଧିକାର ପଡିଶା ଘର ଲୋକକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଅଧିକାର କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସକାଶୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଅଧିକାର ଆମଠାରୁ କେହି ନ ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥିଲେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମଝିରେ ଲମ୍ବମାନ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚୋର ଦୁଇଟି ଥିଲେ ଯେଉଁ ନରଘାତକ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଭୁଲ କହିଲି ଲୁକ ତାର 23:43 ପଦ ସେଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଆଜି ତୁମେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏକ ମହାନ ଅଧିକାର ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସୀକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଆଜି ତୁମେ ମୋହର ସହିତ ପାରାଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କି ଐକ୍ୟ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା ସଦାବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ এই ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଆଜି ପତିତ ହୋଇଯାଇଅଛି সেই ମନୁଷ୍ୟ যে ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚୋର ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପାରାଦେଶ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ପାଉଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କି ମହାନ ମହାନ ଅଧିକାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇ এই জগତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଜଣେ ଚୋର ଡକାୟତ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସେ ପାରାଦେଶ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାର ସେଦିନ ସେ ପାଇବାକୁ ପାରିଥିଲା ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ যে সমস্ত অধিকার অলরেডি দেই সারিଛନ୍ତି আজ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ କି ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ ନା ଆମର ଅଧିକାର ଆମଠୁ କେହି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ମହାନ ଅଧିକାର ଦେଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆସୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ
ନିଜର ହୃଦୟ ମନ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆଉ ଦିଟା ବିଷୟ ଆମେ ପଢି ଶେଷ କରିବା। ମାଥିଉ ତାର 7:7 ପଦ ଟିକେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାର ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ନିଚସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ରହି ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରকে ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଆସନରେ ବସିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆଜି ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାର ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ এই নিচস্থ পৃথিবীরে রহি যাহা কিছু মাগুছু তাহা দেবা পাই মধ্য সে প্রতিজ্ঞা দেই আজ আমাকে সে অধিকার দেইছন্তি। সেতি পাই দিনে হানা যেতেবেলে এই নিচস্থ পৃথিবীরে আম পরি মনুষ্য ভাবে সে বসবাস করু করু সদা প্রভুଙ୍କ নিকটরে এক মানতা মনাসি করে যেতেবেলে সে মাগিছিলা পরমেশ্বর স্বর্গরে ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁସାରେ ସେ ମାଗିବା ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ କଣ ସବୁ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେ ମାଗିବା ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାଗିବା କି ଆମର ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ନିମନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ସେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ଏପରି ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ରାଜାମାନେ ବିଚାର କଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୋଷ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇ ନଥିଲେ। ସେପରି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ମାଗିବା ସେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି ମାଗୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ତାହା ପାଇଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। এই ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ଦିନ ଧୂଳିମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ପଦେ ପାଠ କରି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବର ତାର 8 ପଦ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜିରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦାମାନଙ୍କ ଓ ସବିରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆମ ପରି ଜାଗତିକ ମଣିଷ ସେମାନେ ସେଦିନ ହତାଶ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକାକୀ ହୋଇଗଲୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ସେ ସଫଳ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ଦେଇ ସେଦିନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଫଳ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାର ଯଦି ଆମେ ପାଇଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ ହେବା? ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ଜିରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ନେଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆଣିବା। ସେଦିନ ସେ ଅପନୟ ପୁତ୍ର
ବାପାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲା? ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁଛୁ। ସେ କଦାଚାରରେ ତାର ସମସ୍ତ ଭାଗର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ନେଇଯାଏ, କଦାଚାରରେ ସେ ଉଡାଇ ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ନିଜର ପିତା, ନିଜର ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ହୁଏତ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ତଥାପି ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖିନଥିଲା। ପୁଅ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭୁଲ ଅଭାବ ବିଷୟକୁ ସେ ମନେ କରିନଥିଲା। ନିଜର ପୁଅର ଆସିବାର ବାଟ ସେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ମୋ ନିକଟକୁ କେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ବାପାର ଅଧିକାର ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ଭାଗ ନେଇ ସେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତା ପୁଅର ଆସିବାର ବାଟକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାପାର ସମସ୍ତ ଆଶା ସେଦିନ ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଦାଚାରରେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଏ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ବାପାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା, ତଥାପି ବାପା ପୁଅର ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣୁଛି, ମନେ ପକାଉଛି, ହେଜ କରୁଛି କି ମୋ ବାପାର ଅଧିକାର ମୁଁ ଆଣି ହରାଇ ଦେଇଛି, ତଥାପି ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ବାପାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି। ଯଦି ତ ତୁମର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ନେଇ ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଅଛି, ତଥାପି ତୁମ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୂଲିଆ ପରେ କରି ମତେ ରଖ। ବାପାକୁ କେମିତି ଲାଗିନଥିବ? ସେ ସମୟରେ ସେ ଅଧିକାର ହରାଇଥିବା ପୁଅଙ୍କୁ ବାପା ସେଦିନ ଦୂରରୁ ଦେଖି ସେ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ କରି ନିଜ ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେଦିନ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ମହାଭୋଜ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ହସ୍ତରେ ମୁଦି ଦେଇଥିଲା, ବସ୍ତ୍ର ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲା, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବାଛୁରୀ ମାରି ସେ ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର କରି ସନ୍ତାନର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଅଛୁ, ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ସେ ବିଶ୍ରାମକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇନାହୁଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶ ନେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଅଛୁ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପଞ୍ଚି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ যে অনুগ্রহর অধিকার ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଅଛୁ, ଯାହା ମାଗୁଛୁ ତାହା ଯଦି ପାଇ ପାରୁନାହୁଁ, এই বিষয় ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଅଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ପୃଥିବୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ନେଇ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ହରାଇଛୁ, ଆସୁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନାରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇ ଆଜି ଆମଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଭେଦ କରାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ନ୍ୟାୟ ସେ ଅଧିକାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଉଠିବା, ଆମେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ବାପା କି ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାର ସବୁ ଆଜି ଆମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନନ୍ତ ଅଧିକାର, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇବାକୁ ପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦଶା କଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆସୁ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏ ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ କହୁ କହୁ ଆଗ ପଛ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଭୁଲ ଅଛି, ଅନେକ ସମୟ ବି ନେଇଗଲି, ଦୟାରେ କ୍ଷମା କରିବେ। এই সময়ে পালক মহাশয়
ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହି ଉପାସନାର ସମୟ ନିମନ୍ତେ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମ ଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଦେଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ ପିତା ସେହି ଅଧିକାର ଧାରଣ କରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ବଢ଼ିବୁ ପିତା ସେ ଅଧିକାରରେ ଆମେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଚାରିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆପଣ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆହୁରି ଅଧିକ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୁଅ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛୁ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ସମୟ କେବଳ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍।